اللہ اللہ پیارو، ہمارا کام ہے نبی کی محفل میں آنا اور ان کا ذکر کرنا، لیکن آج اتنی خرافات اللہ معاف فرمائے۔ شادی کے معنی آتے ہیں خوشی، شادی کے معنی کیا آتے ہیں؟ خوشی۔ خوشی ہونی چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے، مہمان آئے چہرہ اچھا ہونا چاہیے، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں پانی پلاؤ، انہیں بٹھا لو، گھر کی بچیاں بچے سب خوش رہیں، کیونکہ سنت رسول ادا ہوتا، سنت رسول ادا ہو رہی۔ مگر کہیں خوشی پہ پوری میں پانی پھر جاتا، مطلب وہ خوشی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو، جہاں پہ شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو وہ خوشی نہیں ہوتی۔ ہاں خوشی ہوتی ہے، جیسے لڑکی ہیں انہوں نے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، سمجھے، خوشبو لگائی، مردوں نے اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، یہ سب خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر وہیں پہ اگر ڈی جے، بڑے بڑے ڈی جے رکھ لیں ہم اور وہیں پہ گانے بجائیں اور اس پہ نوجوان محلے کے جمع ہو جائیں، ناچنا شروع کر دیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ خوشی نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے۔ لیکن خوشی وہ ہوتی ہے جو آنے والا بھی آ کر کے دیکھ جائے اور جانے والا بھی کہہ کر کے تعریف کر کے چلا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں، اب سنو، اب میں شروع ہو رہا ہوں، تقریر لے کر کے چل رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی فرماتے نکاح میری سنت، نکاح میری سنت، آقا نے فرمایا نکاح میری سنت، لیکن بعض شادی ایسی ہو جاتی ہے، اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ جو شادی ہوتی ہے اسی میں نکاح، اسی نکاح کی وجہ سے شادی جس کو بولتے ہیں، مگر بعض نکاح شادی۔ نبی تو فرماتے نکاح میری سنت، مگر شروع سے لے کر کے آخر تک سارے کے سارے کام شیطانوں والے ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب سنو، اگر شادی ہو جائے تو شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ میرے نبی نے شادی کی، ایک شادی نہیں، دو شادی نہیں، پوری 11 شادی آقا نے کی تھی، مگر اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ نبی نے شادی اس لیے کی تھی تاکہ میرے امتیوں کو شادی کر کے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میاں بی بی کیسے آپس میں کیسے اتفاق سے رہے، یہ اسی لیے نبی نے شادی کی تھی۔ مجھے یاد آ گئی میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ، یاد آ گئی، وہ بھی سیدوں کی دادی ہے، ہماری دادی ہے، ان جیسی لڑکی دنیا میں نہیں، ان کے جیسا باپ دنیا میں نہیں، میرے آقا کی بیٹی ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے پالتے ہیں، بیٹی آتی ہے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پوری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، مگر آقا بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے۔ ایک لقمہ بیٹی کے منہ میں ہے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ہے۔ اب جب رشتہ ہوا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ حضرت علی سے رشتہ ہو گیا، آقا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی میں وہ دن یاد کر رہا ہوں جب میرے گھر سے نور چلا جائے گا، جب میرے گھر سے ایک بندہ چلا جائے گا، جب میرے گھر کی رونق چلی جائے گی جو گھر میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، میرے نبی اپنی بیٹی کو سینے سے بار بار لگا لیتے ہیں۔ لگانے کے بعد اب جب وقت آ گیا رخصتی کا تو باپ ہاتھ پکڑتا ہے، علی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اب ذرا نبی کے جملے سنو، آقا کے جملے سنو، دل چیر کے رکھ دیں گے۔ میرے نبی نے جیسے ہی حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، علی سے بولے، آقا غلام سے بولے، علی یہ میری جان ہے، علی یہ میری بیٹی نہیں، میری جان ہے، میری روح ہے، میرا جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔
मत देना। याद रखना आज के बाद शादी हम लोग खुशी तो मनाते हैं कहते हैं, मगर बड़ा कर्रा मंजर है प्यारे, बड़ा कर्रा मंजर है। उस लड़की को चाहे वो हमारे घर में आए या हमारे घर से जाए, लड़की सबकी लड़की होती है। मैं तो हर लड़की के लिए इसीलिए दुआ करता हूँ। बहुत कर्रा मंजर है, तुम्हें पता नहीं है पूरी फैक्ट्री चलानी है, इसलिए उसका दिल दुखा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है। अब वो लड़की इत्तेफाक से अगर शौहर उसको ठीक मिल गया या बीबी उसको ठीक मिल गई, बीबी या ठीक मिल गई या शौहर ठीक में, आगे आ जाओ, शौहर ठीक मिल गया तो उस लड़की का घर जन्नती घर हो जाता है। अरे यार जरा सोचो, जरा गौर करो, गलतियां हर घर में हो जाती हैं, थोड़ी मोड़ी सब में होती हैं। इस लड़की का जरा कलेजा देखो जो बीवी बनके आ रही है या बीवी बनके जा रही है। हमारे सर में दर्द हो तो ये हमारा सर दबाती है, हमारे हाथ पांवों में दर्द हो तो ये हमारे हाथ पांव दबाती है, हमारे कपड़े धो रही है, हमारे कपड़ों पे प्रेस हो रही है, हमें कौन सा साफा बांधना है, कौन सा रुमाल ओढ़ना है। तुम्हें क्या पता ये लड़की क्या होती है। हम तो आए, हमने उतार के फेंक दिए, प्रोग्राम से आए डाल दिए एक तरफ। उसे देखना है ये कि कौन से मोजे पहनना है, कौन से सर्दी में क्या पहनना है। हमें कुछ भी पता नहीं है हमारे बैग में कौन से कपड़े रखे गए, हमें कौन से पहना करके। हर आदमी, मैं तो अपने घर की बता रहा हूँ, हर आदमी अपने अपने घर की ज्यादा जानता है। तुम्हें क्या पता है रात के 3 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, समझे। वो बेचारी जाग रही है। अगर किसी के सर में दर्द है, तुम्हारे बच्चों को खिला रही है, तुम्हारी माँ को खिला रही है, तुम्हारे बाप को खिला रही है, पिला रही है, सारे काम कर रही है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मुझे बताओ ईमानदारी से वो खाना बना रही है या नहीं बना रही है। 3 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए। उसमें भी अगर नमक मिर्च तेज हो जाए तो हमारी त्योरी बिगड़ जाती है। सब कुछ वो कर रही है बेचारी। प्यारो, फिर भी हम गालियां बक रहे हैं, फिर भी हम जुल्म कर रहे हैं। यार वो भी तो इंसान है, वो भी कोई लोहे की बनी हुई थोड़ी है। तुम तो मर्द हो, तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द हो सकता है, क्या उसके पांवों में दर्द नहीं हो सकता है? यार वो तो नाजुक होती है, क्या उसके हाथों में दर्द नहीं हो सकता है? वो तो चूल्हे पे पड़ी है, समझे, उसे सरद गर्म नहीं हो सकता है। रात फजर में उठ रही है, हमें गर्म पानी मिल रहा है वुजू के लिए, लेकिन पानी गर्म करने के लिए पहले वो नल पे जा रही है ना, बाद में चूल्हे पे आ रही है। समझ में आ रही है? हमारी अम्मी अब्बू आपके लिए अंडे बना बना के दिए जा रहे हैं, खाने बना। मैं आया, मुझे भी 11 बजे खाना खिला, गरम गरम रोटी, तो कोई ना कोई मेरी बहन तो चूल्हे पे आई होगी। खुद ही तो रोटी बनकर नहीं आ गई मेरे पास, किसी ने तो चूल्हा बनाया होगा। ऐसे आलम में जबकि वो नए कपड़े पहने हुए होगी, जबकि वो अपने सारे हालात संभाले हुए होगी, इस वक्त में चूल्हे पे आकर के आना, खाना बनाना, चूल्हे पे आना, ये भी एक इम्तिहान है, आजमाइश है। मगर उसे मालूम है मेरे भैया की शादी में इज्जत है, उसे मालूम है मेरे अब्बा के जानने वाले आए हैं, रिश्तेदार आए, इज्जत है, सैयद साहब आए, फला साहब आए, इज्जत है। उसने अपने मेकअप को नहीं देखा, उसने अपने हाथों को नहीं देखा, उसने अपने कपड़ों को नहीं देखा, चूल्हे पे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। प्यारो, ऐसा नहीं है कि वो नाजुक नहीं है, उसके भी कभी न कभी सर में दर्द होता होगा, हाथ पांवों में दर्द होता होगा। कोई है जो उसके पांव दाबता, कोई है जो उसके सर दाबता। अगर आधे घंटे के लिए बेचारी अगर बैठ जाए तो सांस अलग गर्म है, आधे घंटे के लिए अगर लेट जाए तो शौहर अलग गर्म है। और इतनी और नई नई लड़की जो आती है, एक तो वो घर छोड़ करके आई है, एक तो सब कुछ उसने किया है, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ऐसी चीजें मिलती हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे हालात मालूम है।